أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah subhanahu wa ta'ala hayırlı günler nasip etsin, hayırlı tırmışlar. Bugün bizden Respublika günü deyip de ilan etiler, şehir günü deyip de ilan etilgen. Yani şu bir bizine göre bir şara, şu Respublika günü, şehir günü bilen var bizden de Allah subhanahu wa ta'ala hayırlısın, bereketin versin. Özümüzün şu Tataristanımızda da, Kazanımızda da, barlıq özümüzün milletimizge de, bir de yaşayışı barlıq halklarga da Allah subhanahu wa ta'ala hayır ihsan verip, bereket versin. İlbaşçılarımızga da, yetekçilerimizge de iman versin. İman verip tevfik hidayet versin. Eğer dağlarda tevfik hidayet olsa, iman olsa, halık şula yok. Tevfik hidayetli bulur, imanlı bulur. Yani burungu bulgar babalarımızga göz salsak, Almış Han özü hem ailesi, bütün onun yardımcıları, bütünüsü qarusuz İslam dinin kabul etkenge göre bütün halık ekirin İslam'ını kabul ete, tertipke basa. Hem bizi nice yüzyıllar, hatta indi Mongollar kelgen şeye kadar şeşek atıp, şu derecede, şeşek atkan derecede bir devlet bulup, ondan sonra Mongollar kelgeç Kazan devletine evrilip, Kazan hanlığı bulup, şolay özünün tağın bir nice yüzyıl devam etti. Onda da tertipli, ahlaklı, tevfikli, hidayetli yetekçiler bulunlar. Şuna göre özümüzge de, yetekçilerimizge de, balalarımızga, kıyametkeşe kadar bulgan nesillerimizge de Allah subhanahu wa ta'ala tevfik hidayet versin. Çünkü tevfik hidayet bulsa, tevfik hidayet bulganda, yani Allah Teala'nın yollap jibergen, to'g'rilab jibergen yoluna kire alsak, sırat-ı müstakimde, hidayette, to'g'ri yolda bulsak, bizni bir kimde adashtirolmas, turmushimiz tertipte bulur. Şunun tertibinin en ulusu deb aytganda, eng birinchi odami, eng ulug' odami, eng birinchi odami tertibga, tevfik hidayetga bosa turgan Alloh taolani tonu kerak. Mana bu yerda da ertaga inshaalloh Arafa kuni Alloh taolo o'zi bizning munosabatimizni ko'rsata turgan kun boshlana ertaga. Ya'ni Arafa kunida endi ertangi namozdan so'ng unutmaymiz, inshaalloh farzdan so'ng tashrih takbirlarına kirishamiz. Allahu Ekber, la ilahe illallah, vallahu ekber, ve lillahil hamd deyip şuşlay qabatlaymiz. Ondan so'ng endi qurban jeter, g'ayit jetkeş qurbanlarimizni shalirga mumkinligi bo'lgan kishilar. Shalirga mumkinligi yo'q ekan, qayg'irga kerakmi? Inshaalloh birersinden, birer ko'chdan ashravishunda kelir, baribir shul qurbonga qatnashmasa bo'lmas. Bir kesakkina bo'lsa da qurban eti bilan biz qurban shalolmagan kishilarni de shotlantirishga tiyishmiz. Şuna göre Peygamberimiz Aleyhisselam aytıyor, işke bölügiz kurbanlarımızı. Bir ölüşün, şulay yok, taratıp bitirigiz deyip, bir ölüşünden bir meclis yasağız. Bir ölüşün eğer de tileseniz özünüzge kaldırırız. Eğer de indi bütünüsün taratıp bitirge tilesiz iken birigiz, muhtaçlarga, fakirlerge taratıp bitirigiz. Onsı da bir hayırlı. Yani qurbanlarımızga kirishkeş, nindi ravishda qurbanlarimizni shalamiz, nindi ravishda qurbanlarimizni biz shulay hurmatlaymiz. Qurban demek Alloh taolaga yaqin ayu demek. İxlos ko'ngildan. Alloh taolaga yaqin ayu, ya'ni o'zimizning ko'ngilda bo'lgan qadrli bo'lgan narsani Alloh taolaga yo'luna qurban etib, bitkisadan oqsha chiqarib, qurban shalu sariq sotib olib, onu so'yib, kimgadir taratuv, albatta biraz nefsi degan narsa, shuni quturta narsaga olsin, narsaga tig'ilasin degan ravishda ayttirtira. Mana shu nafsni yenga olu, shuni Alloh taolaga yaqin ayirish nafsni yengib, nafsga tikkina turalisin deb aytib, Alloh taolo qo'shganni o'tab, Alloh taolaga mana shu yaqin ayu bo'la, qurban bo'la. Nafsimizni yenga olib. İnşallah taolo. Bir ko'p so'rovlar bor qurban meselesinde. Yani bugünkü günde bu vacip kurban ekenligini anlarga kerak, şunu unutmasga kerak. Vacip kurban. Senin mümkinligin var eken şalırga şalasın.
Шулай ук гаиләдә хатының да мәсәлән шундый мөмкинлеге бар икән, ул да үз исеменнән чала, әгәр дә аның шундый запас булса. Балалар улгайган икән, мәсәлән, алар балагатькә ирешкән икән, үзләренең гаиләләре белән яшиләр икән, аларның мөмкинлекләре бар икән чалырга, алар да чала. Мөмкинлек булып курбан чалмасаң, белеп тор, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи әйтә, сараннар минем өммәттән җирак ди. Саранлашмагыз ди. Инде тагын гаиләдән, мәсәлән, бер сарыкны күпме кешедән чалырга була дип әйтәләр. Бер кешедән бер сарык яки бер кәҗә, яки бер куй. Сыер булса, сыер терлеге булса, яки дөя булса, монда һәр дөя да алып килә башладылар. Анда инде 7 кешегә. 7 кеше исеменнән чалалар. Ягъни һәр берсе дә безнең Хәнәфи мәзһәбе буенча сыер салган вакытта ничә кеше кушылды исә, һәр берсе дә курбан дип ниятләргә тиеш. Кайбер мәзһәбтә бар ит өчен кушылгач та рөхсәт ителә дигән бер фәтвалары бар. Ләкин иң хәерлесе бөтенесе дә бездә катгый рәвештә. Әгәр дә бер кеше мин ит өчен кушылам дип сыерга кушылды исә, бөтенесенең курбаннары юкка чыкты. Юкка чыкты. Безнең бу Коръән аятына таянып, шулай ук Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи сүзләренә, хәдисләренә таянып, барлыкка килгән фикх мәсьәләсе. Ягъни бездә Хәнәфи мәзһәбендә әгәр дә берничә кеше сыер җинесенә, сыер яки үгез яки дөя чалырга ниятләделәр исә, бөтенесенең дә ихластан нияте курбан чалу булырга тиеш. Тагын нәзер курбаннары мәсьәләсендә. Нәзер курбаннарын бу вакытта чалыргамы, теге вакытта чалыргамы, бу ваҗиб курбанлыгы. Кайберләре бала туган курбаннар, бала шушы акыйка насика дигән курбан бар. Бала тугач, менә курбанда чалырбыз дип киләләр. Исем кушкан вакытта да курбанда, һәр курбан вакыты җитә, шунда чалырбыз ди. Синең әгәр дә мөмкинлегең бар икән, ваҗиб курбанын чалырга, ваҗибыңны чалмыйча торып, нәфил бала курбаны яки башка нәзер кебек курбаннар чалдың исә, тегеләре намаз кебек, фарыз намазын укымыйча, фарыз намазыңны укымыйча йөрисең дә, нәфилләрне генә укыйсың исә, бу кабул ителәме дигәндә, әлбәттә, кабул ителми, файдасы юк. Фарызларны, ваҗибларны калдырып, нәфилләр белән шөгыльләнү файда бирми. Иң беренче ваҗиб. Ну мен битти ваҗибка һәр акшам җитә, ләкин аннан соң нәфилен чала алмыйм мин. Бала исеменнән чала алмыйм. Акшам калмый икенче курбанны чалырга. Булсын башка вакытта чалырсың. Башка вакытта, ләкин өстендә ваҗиб. Ваҗиб дигән Аллаһ Субханаһу тәала сиңа катгый рәвештә әйткән фасалли ли раббика ванхар намазыңны укыдың исә, гаит намазын укыдың исә, курбаның чал диде. Кәүсәр сүрәсендә. Без шушы аятка таянабыз. Әбу Ханифа мәзһәбендә безнең җирлектә, шушында яши торган безнең Татарстан җирлегендә бурын-бурыннан шушы аятка таянабыз. Төрле фатвалар чыгарырлар, ләкин юк, безнең элек-электән килгән бу шушылай. Элеккеге галимнәрдән, сахабалардан, табигиннардан, галимнәрдән шулай килгән. Без шуны дәвам итәбез. Ягъни ваҗиб иң беренче. Ваҗибтан тыш тагын акчаң бар икән, малың бар икән, тагын икенче, өченче курбан чалырга беркем дә тыймый. Алары нәфил курбаннарыннан соң чалаласың, ләкин өстеңдә булганны төшерергә кирәк. Шулай ук әнә кабатлап әйтәм, намаз да шулай ук. Фарыз намазыңны калдырып йөрисең дә, яки синең казалама намазларың бар, фарызларын укымагансың кайчандыр. Һәм инде мин нәфилләр белән якынайым әле дип, нәфилләреңне укырга маташасың. Ул нәфилләрнең файдасы юк ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи әйтә. Üstündə bulğan farzını çürüp bitir. Üstündə bulğan farzlarını, çünki üstündə bulğan cavablılıq, vaciblarını, üstündə bulğan vaciblarını, cavablılığını çürüp bitir. Endi kimlər isimindən çalırğa bula degəndə, xoca isimindən çalına. Məsələn, idə bir qurbanına çalırlıq, xocanın akçası var, er kişinin, yerlər bulmağında qatın kişinin. Bu gailəgə nişik bulasın degəndə, əcir savabları əlbəttə gailəgə kelə, lakin sarıq bulsun, qoy bulsun, kəcə bulsun, bir kişi isimindən gənə, anın isimindən gənə çalına. Anı arığa deyip çalmıyız. Fələn kişiyə qurban çalam əlimin deyip tügül, fələn kişi isimindən Allah-u Teala'ya biz qurban çalarız. Allah-u Teala'ya, onun rizalığına, lakin fələn kişiyə deyip çalmıyız. Fələn kişinin isimindən deyiz. Ölgən bolsun, ol tiri bolsun.
Монда айырма юк. Мәсәлән, үлгән кеше, әтиемнең вафат булган әтием берничә монда 50 еллык, 30 еллык вафат булган әтиемнең исеменнән чалсам ярыймы? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи янына киләләр, сахабалар. Садакая бирсәк ярыймы ди? Әлбәттә ярый ди. Хаҗга да барсагыз ярый аның исеменнән, Корбан чалсагыз да ярый аның исеменнән, садака таратсагыз да ярый аның исеменнән. Нигә? Чөнки аның хәзерге хәле, барзах хәле, ләхет хәле авыррак. Анарга без ничек кенә булса да ярдәм итәргә тырышабыз. Аның исеменнән бер изгелек эшләргә тырышабыз. Шуңа күрә 3 нәрсә сездән соң калачак, гамәл дәфтәрләрегезгә изгелек тутыра торган. Берсе хәерле бала. Ул бала намаз укыган сайын дуа кыла. Ул бала син вафат булгач та синең исемеңнән садака тарата. Ул бала син вафат булганнан соң да синең исемеңнән хаҗга да барыр, корбанын да чалыр. Шуның белән сиңа гамәл дәфтәреңә әҗер савап китерер ди. Икенчесе әлбәттә хәерле гыйлем. Син кешеләргә гыйлем таратып калдырдың, исә кеше гыйлемен шушы гыйлеме белән гамәл кылган сайын сиңа әҗер савап килеп тора. Өченчесе инде мәчетләр, мәдрәсәләр, кыйлар, юллар төзү, шуның кебек биналар, шуның кебек халыкка, җәмгыятькә файда китерә торган әйберләр төзеп калдыру. Шушының белән алардан килгән әҗер саваплары шушы кешеләргә өч әйбердән килеп ята. Моны да Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи әйтә. Шуңа күрә курбан үлгән кеше исеменнән чалырга ярыймы? Әлбәттә ярый, ул садака була. Аның исеменнән. Бигрәк тә анардан калган малыннан сатып алып, мәсәлән, вафат булып китте дә, аның бераз малы калды. Шул малыннан җитәрлек булса, алып, аның малыннан чалсаң, тагын да бер күркәмеш булыр. Чөнки садака вафат булган кешенең үзенең калган малыннан таратылса, тагын да күркәмрәк. Нәзер корбаннары мәсьәләсендә, шулай ук инде вафат булган кешеләрнең корбаннары мәсьәләсендә нәзер корбаны бар, вафат булган кешенең исеменнән чалынган корбаннар бар. Моның кемнәр ашарга ярый, кемнәр ашарга ярамыйсың дигәндә, әлбәттә нәзер корбанын чалган кеше үзе капмый инде, итен ашамас, якынаймас. Ләкин вафат булган кеше исеменнән чалгач аныкын ашарга ярыймы, юкмы дигәндә, әлбәттә. Ул да шулай безнең кебек бит инде. Аны элек-электән бу мәсьәлә әйтелеп килә. Мәсәлән, тере кешенең син хуҗа үзең чалдың исә дә, мәсәлән, синең исеменнән чалган үзең дә кабасың. Вафат булган кеше дә шулай. Ләкин нәзер корбанында син нәзер корбанына якынайма дип. Икенче бер фатва да бар. Үлгән кеше исеменнән чалсаң, анарга инде үзең дә, гаиләң дә, башкасы да якынаймый дип. Ләкин бу бер сүз кебек. Төгәл ачыктан ачыл күренгән фатва түгел. Ниндидер тегеннән ишетелгән, моннан ишетелгән кебек. Шуңа күрә иң мөһиме безнең инде нәзер әйттең исә, нәзер корбанынан син чалып, үзеңнең исемеңнән булса син анда нитмәссең инде, якынаймассың, ансы булмас. Чөнки ансына бар, әйтелгән сүзләр бар, фатвалары бар. Шулай ук Аллаһ Субханаһу ва Тәала теге жәлләмәгез, кызганмагыз ди миңа, якынаю юлларын. Тагын бер кабатлап әйтәбез. Уртача булсын, хәерлесе булсын, исән сау булсын. Дегендәй кичкенә генә мәйшә зурлык кына, куян зурлык кына булырлык дәрәҗәдә булмасын. Минем фәлән кадәр кенә акчам бар, шуңа күрә фәлән кебек генә бер кичкенә кенәне алып чалмакчы булам дип әйткән кешеләргә әйтәсе килә. Җитмәй икән, синең өстеңнән төшә ваҗиплыгы. Мөмкинлегең юк икән, чалма. Аның өчен гөнаһ булмас. Әгәр җитмәй икән синең корбанга. Җитә икән, хәерлесен чал. Аллаһ Тәгалә каршында кабил дәрәҗәсендә булырга ярамас. Бер шак салам яккан кебек. Без Хабил кебек булыйк. Хабил нәселеннән булыйк. Шуңа күрә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә шушы корбаннарыбызны кабул итеп, инде шушы көннәребездә бәрәкәт бирсен. Я Раббым, кылган дуаларыбызны кабул ит. Раббана атина фид дөнья хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва кина азабнар. Аллаһу